ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਬ ਕੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਚੀਨ ਹੱਥੋਂ ਹਸ਼ਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਬਲ ਪੂਸੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਗੰਡੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਤੇ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो तुसी बिल्कुल ठीक किया भी एक पासे तरले कर रहे हैं और दूसरे पासे अमरीका तो दबके भी मरवा रहे हैं। और ये पिछले कल की खबर सी कि US कांग्रेस पासिस डिफेंस पॉलिसी बिल दैट कॉल्स आउट चाइनीज़ एग्रैशन अगेंस्ट इंडिया। हुण एक कृष्णा मूर्ति नां दा कांग्रेसमैन है RSS दा और अजकल क्योंकि सैनेट दे विच और कांग्रेस दे विच बजट की गल चल रही है और आलमोस्ट जिहड़ा इन्हां दा डिफेंस बजट है 780 बिलियन के नेड़े तेड़े उस दे पास होण च दे वेले ये कृष्णा मूर्ति ने विच चाइना क्योंकि इस वेले एंटाई चाइना फीलिंग विकदी है अमरीका जो डेमोक्रेट होण रिपब्लिकन होण और उन्हें विच अमेंडमेंट लिआंदी कि जी ये जिहड़ा चीन ने भारत दे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दे उत्ते हमले कीते ने और एग्रैसर है इसका भी मैंशन किया जाए। और ये जी जदों ये हुंदा है तो बाई पार्टीसन कांग्रैशनल कमेटी नूं रैफर कर दिंदे ने कॉन्फ्रेंस कमेटी और उहदे च उन्हां ने एज एन अमेंडमेंट जिहड़ा है वो इसनूं शामिल कीता। हालां इस गल दीयां पॉसिबिलिटीज़ ने कि प्रेजिडेंट ट्रंप इनूं वीटो करेगा क्योंकि प्रेजिडेंट ट्रंप ने यह कहा सी कि भी ये जिहड़ा लीगल प्रोटैक्शन है सोशल मीडिया नूं इसनूं हटाओ और ये जदों तक तुसी रिपील नहीं करोगे मैं क्योंकि ट्रंप ये समझदा है कि उन्होंने हराण दे विच वड्डा रोल जिहड़ा है सोशल मीडिया दा जिवें उन्होंने उन्होंने एक्सपोज किया है। सो इन्हें कहा कि रिपील ऑफ लीगल प्रोटैक्शनस फॉर सोशल मीडिया लेकिन जिहड़ा हाल दी घड़ी ये सारा पार्ट है इहदे च जिहड़ी अमेंडमेंट इन्हें कृष्णा मूर्ति ने करवाई उहदे च यह है कि भी एक्सप्रैसिंग सिग्निफिकेंट कंसर्न ओवर द कंटिन्यूड मिलिटरी एग्रेशन बाय चाइना along the border with India, the NDDA says that China should work with India towards de-escalating the situation along the line of actual control through existing diplomatic mechanism and refrain from attempting to settle disputes through coercion or force। यानी हुण इस बिल दे थल्ले इस अमेंडमेंट के नाल ये बन जाता है कि चीन हमलावर है भारत की बाह मरोड़ रहा है और ये इंडिया ये समझदा है कि जी असी चीन नूं अमरीका तो दबका मरवा दिता है कि बई तुसी जिहड़ा बिहेव करो। हुण ये तां हो गई जिहड़ी है गंढे खाण वाली गल। हुण छित्तरां वाली गल देखो नाल दी नाल है वी एक्सपैक्ट फर्दर टॉक्स विल हैल्प इन अचीविंग एग्रीमेंट ऑन रेजोल्यूशन इंडिया ऑन लद्दाख स्टैंड ऑफ। हुण ये इंडिया का जिहड़ा फॉरन मिनिस्टर है उन्होंने फॉरन मिनिस्ट्री का स्पोक्स परसन कह रहा है कि भी ये असी वी कंटिन्यू टू मेनटेन कम्युनिकेशन थ्रू डिप्लोमैटिक एंड मिलिटरी चैनल्स एंड दीज डिस्कशंस हैव हेल्प्ड बोथ साइड्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स पोजीशंस। कि जे तुसी डिप्लोमैटिक और मिलिटरी हालांकि एक खबर यह भी है कि भी ये मीडिया दे विच एक रिपोर्ट है भी एक वन मैंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी was recruited by Indian consulate in Shanghai कि भी तुसी तां इस हद तक वो जलील कि भी उन्हों का जिहड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का तुहाडा शंघाई दे विच तुसी उहनूं हायर कर हालां इन्होंने कहा जी नहीं नहीं असी देख रहे हैं डेटा नहीं है फलाना नहीं है भी एक पासे तुसी तरले कर रहे हो नक रगड़ रहे हो जी गलबात और खुद ही कह रहे हो कि जी असी इहनूं 7 महीने तो स्टैंड ऑफ है होर कोई तरीका नहीं है गलबात तो बिना और 50,000 साडी भारतीय फौज फसी हुई है पर दूसरे पासे तुसी जिहड़ा उन्हां नूं चैलेंज भी कर रहे हो। सो ये तो फिर उही कहानी जाती है भी इन द एंड जिवें साडे फोकलोर च है कि भी किसी गुनाहगार नूं सज़ा दित्ती गई कि भी तू जां 50 गंढे खा ते जां 50 जिहड़ा जां 100 गंढे खा जां 100 छित्तर खा। उन्हें कहा जी मैं गंढे खावांगा गंढे 5 7 10 खाधे फिर जिहड़ा वो अड़ना ही नहीं कहंदा जी मैनू लित्तर मारो क्योंकि छित्तर नूं पंजाब लैंदे पंजाब दे किसी लित्तर भी कहा जाना लित्तर मारो
ਲਿੱਤਰ ਪਏ 10-15 ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੰਢੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹ 100 ਗੰਢੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ ਤੇ 100 ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਔਰ ਆਦ। ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੌਜ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਨਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ को कह कैसे अनुमान कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਮੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੈ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਗੁੜ ਖਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੋਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਪ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਬਲਿਸ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਪਤੀ ਆਏ ਹਰ ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ ਉਹੀ ਰਹੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਪਤੀ ਆਏ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤੀਜਣਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਸੀਜ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਪਤੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ ਉਹੀ ਰਹੋ ਹਰਖ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਦਰਜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅੱਲਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮਿਟਿਕ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 3 ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੋਰਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵੀਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਲਾਰਡ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਗॉड, ਵੰਡਰਫੁਲ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਨਬੀ ਵਾਂਗ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, 4 ਚਫੇਰੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ,
ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੋੜਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਮਗਰ ਸ਼ਾਨੇ ਖੁਦਾ ਤੁਮ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਵਾਈਨ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਰਿਵੀਲਡ ਬਾਣੀ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੇ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕਰ ਜੋਨੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੈਸਾ ਤੈਸਾ ਉਹੀ ਰਹੋ ਹਰਖ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਰਖ ਔਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗਵਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸਵਸਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।